श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। अंक 110। माज महला तीजा घर पहला। कर्म होवै सतगुरु मिलाए। जिस मनुख उत्ते प्रभु की बख्शिश होवे उसनूं प्रभु गुरु मिलांदा है। सेवा सुरत शब्द चित लाए। गुरु की मेहर नाल वो मनुख सेवा विच सुरत टिकांदा है, गुरु के शब्द विच चित जोड़ता है। हौमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया। इस तरह वो अपने अंदरों हौमे मार के माया का मोह दूर करता है, इस सदा आत्मिक आनंद माणदा है। हौं वारी जियो वारी, सतगुर के बलिहारनिया। मैं सदा गुरु तो सदके हाँ कुरबान हाँ। गुरमति प्रगास होया जी, अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ गुरु की मत लिया ही मनुख के अंदर सही जीवन वास्ते आत्मिक चैनल हुंदा है ते मनुख हर रोज़ हर वेले परमात्मा की सिफत करता रहता है। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ, ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। गुर की बाणी अन दिन गावै, सहजे भगत करावणिया। वो मनुख हर वेले गुरु की बाणी गांदा रहता है, आत्मिक अडोलता विच टिक के परमात्मा की भगती करता रहता है। इस काया अंदर वस्त असंखा बेअंत गुणों का मालक प्रभु मनुख इस शरीर के अंदर ही वसता है। गुरमुख साच मिले तां वेखां। गुरु के सन्मुख रह के जो मनुख नूं सदा सिर प्रभु का नाम प्राप्त होंदा है तो अपने अंदर वसते प्रभु का दर्शन करता है। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। तदों मनुख नौ गोलकों दी वासना तो उच्चा होकर 10वें द्वार विच भाव विचार मंडल विच पहुँच के विकारां वालों आज़ाद हो जाता है तो अपने अंदर एक सिफत सलाह की बाणी का अभ्यास करता है। सच्चा साहिब सच्ची नाई। मालक प्रभु सदा कायम रहन वाला है, उसकी वड़ियाई भी सदा कायम रहन वाली है। गुर प्रसादी मन वसाई। गुरु की कृपा नाल उसनूं अपने मन विच टिकाई रखा। अन दिन सदा रहे रंग राता, दर सच्चे सोझी पावणिया। जिहड़ा मनुख प्रभु की सिफत सलाह मन विच वसांदा है, वह हर वेले सदा प्रभु के प्रेम विच मस्त रहिंदा है। इस तरह सदा सिर प्रभु की हजूरी विच पहुँच गया वह मनुख सही जीवन की समझ प्राप्त करता है। पाप पुण्य की सार न जानी। जिस मनुख ने चंगे मंदे कर्मां की तमीज नहीं की, भाव कोई भला काम होवे चाहे बुरा काम होवे, जो मनुख करनों संकोच नहीं करता। दूजे लागी भरम भुलाणी। जिस मनुख की सुरत माया के मोह विच टिकी रहती है, जो माया की भटकना विच पै के कराहे पिया रहिंदा है। आग्यानी अंधा मग न जाने, फिर आवण जावणिया। वो माया के मोह विच अन्ना होया मनुख जीवन का सही रास्ता नहीं समझदा, वह मुड़ मुड़ जन्म मन के गेड़ विच पिया रहिंदा है। गुर सेवा ते सदा सुख पाया। गुरु की दसी सेवा के राही मनुख सदा आत्मिक आनंद माणदा है।
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਕੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁਝੈ ਤਾਹੀਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਤੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਨਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਸੋ ਅੰਦਨ ਜਾਗੇ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਵੇਖੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਲੇਖੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੀੜੈ ਤਨ ਅਨ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਅਵਗਣ ਮੁੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੇੜੀਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਹਉਮੈ ਮਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਬਣਿਆ। ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 184 ਜੀ ਉਪਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਕਿਨ ਦੀਐ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੁਨ ਦੂਏ ਤੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਗਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।